جن کی مسلسل محنتوں کاوشوں کی بنیاد پر 4 اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ اور مبارکبادی کے لائق وہ حضرات جنہوں نے ممبران کمیٹی کے قدم سے قدم ملا کر ان کا مکمل ساتھ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے تمام بھائیوں کو کامیابی عطا فرما دے، قدم قدم پر ان کی مدد کرے، جملہ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے بہترین تقریریں بھی سماعت کی اور اچھی اچھی نعتیں بھی سماعت کی۔ مفکر قوم و ملت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رضوان احمد اویسی سے آپ نے ایک بہترین خطاب سماعت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، مولا ہم تمام تر علماء کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دو، اور کمیٹی کے لوگوں کو لمبی عمر عطا فرما دو۔ آئیے ایک بار ہم سارے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ کا جلسہ غالباً سالانہ یہ اجلاس ہے، اور کئی سال سے یہ جلسہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کے اندر ایسے ہی حوصلے پیدا کرے کہ ہم حضور کے نام پر محفلیں سجائیں، جلسے کریں، اور حضور کے نام پر اپنے خزانوں کو کھول دیں، کیونکہ سب ہے تو حضور ہی کا۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہاتھ اٹھائیے اگر ابو بکر صدیق سے سچا پیار ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے سچی محبت ہے، اپنے دلوں کے اندر شیخین کا پیار بسا کے حضرت علی و مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں، اور ایک ہاتھ آقا حسن کے نام پر اٹھائیں اور ایک ہاتھ آقا حسین کے نام پر اٹھائیں، اور دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بنا کر لہک کر کہہ دے یا رسول اللہ، اور زور سے بول دے یا رسول اللہ، اور زور سے بول دے یا رسول اللہ۔ جیسے کتنی طاقت ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ جب لگتا ہے تو انسان کے اندر ایک جو ہے طاقت آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ جب لبیک یا رسول اللہ انسان کہتا ہے تو انسان کی باڈی کے اندر روحانی اعتبار سے قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہت زور اور طاقت کے ساتھ جتنی تمہارے سینے میں دم ہے، زور سے کہہ دیں لبیک یا رسول، لبیک۔ ماشاءاللہ، یہ رات کا تقریباً 12 بجے کا وقت ہے اور یہ سونے کا وقت ہے، لیکن نبی کے غلام اس وقت بیٹھ کر ہم نبی کا نام لے رہے ہیں، خدا کا نام لے رہے ہیں۔ یہ نبی کے غلاموں کے طریقے ہیں۔ دنیا اپنے بستروں میں آرام سے سو رہی ہے، ہم نبی کر رہے ہیں۔ آج بستروں میں جانا تو بستروں میں بعد میں جانا، پہلے ماں کا قدم چوم لینا اور ماں سے کہنا تیری تربیت کا اثر ہے۔ دنیا کے سارے بچے موبائل پر گیم کھیل کر آ کر سوئے ہوئے ہیں، کوئی چوراہے پر بیٹھ کر 2 گھنٹے موبائل چلا کے اب بستر پہ آیا ہے۔ ہم تیرے نبی کی محفل میں گئے تھے، پوری رات بیٹھ کر ہم نے نبی نبی کرتے آیا ہے
نا مبارکبادی کے لائق بے شک بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور کی شان دیکھیے، آپ کی سخاوت جب بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا گھرے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا چارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا ایک میں کیا میرے کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری ہے، بھروسہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے، رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ پتہ کیا کہتے ہیں آپ کو دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اور آپ کہتے ہیں ہم تو زمین والے لوگ ہیں، کوئی حضور کی شان اگر پوچھنا چاہے تو جبریل سے پوچھے، جبریل سے پوچھو حضور کی شان اور حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کی شان اور شوکت کیا ہے ان سے پوچھو، جو بلبل سدرہ ہے ہم کیا جانتے ہیں، حضور کی شان والے ہیں، کوئی جا کر موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھ کر آئے حضور کی شان کیا ہے، کوئی جا کر کلیم اللہ سے پوچھ کر آئے حضور کی شان کیا ہے، کوئی روح اللہ سے جا کر پوچھ کے آئے حضور کی شان کیا ہے، کوئی ذبیح اللہ سے جا کر پوچھ کے آئے حضور کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم زمین والے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خود و عرش پہ ہوتا ہے پریرا۔ زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے، اس آیات کچھ پڑھ، ورفعنا لک ذکرک کا ہے، سایہ تجھ پر ذکر اونچا بول بالا، ذکر اونچا بول بالا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ سارے دینوں پر غالب آئے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو خراب لگے بری لگے، وہ رسول وہ پیغمبر جنہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا گیا، میرے نبی کی شان پہلے سنیے۔ میرے نبی کو اللہ نے بے شمار محاسن اور کمالات اور معجزات دے کر بھیجا گیا، سب کو جو کچھ ملا میرے پیغمبر کو تنہا وہ سب کچھ ملا، چاہے وہ یوسف کا جمال ہو، چاہے وہ موسیٰ کا جلال ہو، وہ ساری چیزیں جو سارے پیغمبروں کو دی گئی وہ ایک ذات کے اندر ساری پنہا کر دی، اور وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہ حکم اور اشارے پر اس کائنات میں ذرہ ذرہ تعمیل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، چاہے چاند ہو یا سورج، ستارے ہو یا سیارے، زمین ہو یا آسمان، مکین ہو یا مکان، زمین ہو یا زمان، سارے لوگ میرے حضور کے اشارے کے محتاج ہیں، سارے لوگ
मदीना शरीफ है। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, जुमे की नमाज का वक्त है, सरकार खुतबा दे रहे हैं, लोग आते गए बैठते गए, आते गए बैठते गए। एक आए सहाबी अर्ज करने लगे, आका हमारे मदीना में कई दिन हो गए पानी न गिरा। आका पानी जब बरसेगा नहीं, तालाबों में पानी खत्म, जानवर प्यासे रह जाएंगे, हम लोग प्यासे रहेंगे, तालाब में पानी नहीं होगा, हमारे जानवर क्या पिएंगे, हम कौन सा पानी इस्तेमाल करेंगे। आका दुआ कीजिए अल्लाह बारिश अता करे, पानी बरसाए मेरा अल्लाह। मेरे हुजूर ने वहीं से खुतबा रोका और रोकने के बाद मेरे हुजूर ने सबसे पहले दुआ की, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, ए अल्लाह हम पे बारिश नाजिल फरमा दे, ए अल्लाह हम पे पानी नाजिल फरमा। जब हुजूर का यही फरमान था, दुआ की, सहाबी बयान करते हैं जिन्होंने रिवायत बयान की, वो कहते हैं हुजूर ने इतना कहा, पानी के लिए जब हुजूर दुआ कर रहे थे उस वक्त जब सरकार ने दुआ फरमाई तो पानी पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर आसमान पे नहीं आता था, लेकिन आमिना के लाल के जब हाथ उठ जाए, जबान खुल जाए, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने जब ये कहा, अल्लाहुम्मा अस्क़िना, ऐ अल्लाह हम पर बारिश को नाजिल फरमा दे, हुजूर का अंदर दुआ मांगना था। नमाज पढ़ी, जुमे की नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं मेरे सरकार और सारे सहाबा सहाबी बयान करते हैं, नमाज जुमा से फारिग होके जैसे बाहर निकले, क्या देखते हैं, पानी रिम झिम बरसने लग जाता है। हाँ हाँ पानी बरस रहा था, चारों तरफ पानी था, कहते हैं नाले भरने लग चुके थे और ये पानी मुस्तफा के इशारे और नबी की दुआ से बरसा है। याद रखिएगा, पानी एक दिन बरसा रुका नहीं, 2 दिन बरसा पानी रुका नहीं, 3 दिन बरसता रहा, 4 दिन बरसता रहा, पूरे हफ्ते पानी गिरा। फिर लौट कर जुमे का दिन आया, जब जुमे का दिन लौट कर आ गया, अब सारे लोग तंग आ गए पानी से। पहले कच्चे मकानान थे, मियां ईंट के नहीं थे, पक्के नहीं थे, मिट्टी के बना करते थे, तो मिट्टी के जो घरौंदे होते हैं, ज्यादा पानी गिरेगा तो गिरने लग जाएंगे। हाँ हाँ मिट्टी के मकानात, लोग परेशान हो गए, 8 दिन पानी मुसलसल गिरता रहा। आ गए जुमा, जुमे में सारे लोग आए, अर्ज करने लगे, आका 8 दिन हो गए पानी रुकता नहीं है, अब तो मकान भी गिरने लगे हैं, अब तो तालाब भी भर चुके हैं, गलियां भी तबाह हो चुकी हैं, हाँ हाँ मकान मुनहदिम होते जा रहे हैं। आका ये पानी आखिर रुकता क्यों नहीं है? आका अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, आप दुआ तो करें अल्लाह हम पर पानी रोक दे, अब बारिश की जरूरत नहीं है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो आका ने फिर हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने हाथ उठाकर कहा था, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे अतराफ में पानी गिरा, हम पे पानी ना गिरा, यानी हमारे शहर मदीना में पानी को नाजिल ना कर, बरसात हो लेकिन इधर उधर हो, यहाँ मदीने में बरसात ना हो। हुजूर का इतना फरमाना है, अल्लाह अकबर। हुजूर ने जैसे ही इतना कहा, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, इधर उधर बारिश हो हम पे ना हो, हुजूर का इतना फरमाना था, बारिश थम जाती है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह पर सुनिएगा, मेरे हुजूर ने पानी को हुक्म दिया है, बादल को हुक्म दिया तो पानी बरसने लगा है और पानी इतना बरसा 8 दिन तक पानी गिरता रहा। जब 8 दिन हो गए तो हुजूर ने ही पानी को कहा, अब पानी ठहर जा, तभी पानी रुका है। मैं पानी से पूछना चाहता हूँ, वो पानी तू तो बता दे, तू जब गिरा था तो मुस्तफा के इशारे से गिरा था, फिर तुम 1 दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 8 दिन गिरते जुमे का दिन आ गया, फिर भी पानी गिरता रहा, तो पानी का जवाब यही होगा, आमिना के लाल ने मुझे बुलाया था, जब तक आमिना का लाल रोकेगा नहीं मैं बरसता जाऊंगा। 8 दिन के बाद पानी तब रुका जब मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, हमारे इधर उधर तो पानी गिरे, हमारे मदीने में पानी ना गिरे, लेकिन पानी को इतनी तमीज है, बारिश को इतनी तमीज है कि इशारा किसका है, दुआ किसकी है, पैगंबर की दुआ है। पानी पैगंबर की दुआ के लिए, पैगंबर की दुआओं पर बरस रहा है। मुझे बताइए, क्या पानी के लिए आमिना के लाल कभी रोए हैं? पानी के लिए मुस्तफा कभी रोए हैं? बादल के लिए आमिना के लाल कभी रोए? कभी नहीं रोए। लेकिन हाल ये है, नबी फरमाते हैं पानी बरसता तो बरस जाता है, नबी फरमाते हैं ठहर जा, पानी ठहर जाता
ہے جس کے لیے روئے نہیں ہے وہ تو نبی کے اشارے پہ چلتا ہے, نبی کا حکم مانتا ہے, نبی کی بات مانتا ہے. نبی تو ہمارے لیے روئے ہیں. آپ کہیں گے میاں یہ تو پانی کی بات ہے جو تو ذلیل عقول میں سے بھی نہیں آتا ہے, اشرف المخلوقات میں سے بھی نہیں ہے. ہم تو اور آپ جو ہے یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے, سب سے افضل ہے مخلوق میں آپ ہیں آپ, اس لیے آپ اشرف المخلوقات ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے تمہیں بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. ہاں یہ ذلیل عقول میں سے پانی نہیں ہے, لیکن سنیے میرے مصطفیٰ کی بات کیسے مانتا ہے. یہ چاند اور یہ سورج یہ بھی عقل والے نہیں ہے, لیکن چاند سورج بھی نبی کی بات مانتا ہے. تمہیں پتا ہے یہی سورج ہے, یہی سورج جس کو آفتاب بھی کہتے ہیں, جس کی جلالت والی جو صفت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. ہاں یہ آفتاب ہے, آفتاب یہ بھی میرے نبی کے اشارے سے چلتا ہے, نبی کے اشارے سے گھومتا ہے. اور تمہیں پتا نہیں ہے جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی, جب مولا علی رونے لگ گئے, آنکھ سے آنسو گرے, مولا علی کے میرے نبی کے رخسار پر میرے نبی کی آنکھ لگا کھلی. میرے نبی فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ علی کہتے ہیں نماز عصر چلی گئی, سورج ڈوب گیا. میرے آقا فرماتے ہیں علی بتا اب کیا چاہتا ہے؟ علی عرض کرتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں نماز عصر ادا کروں, یہ سورج میرے لیے پلٹا دیا جائے. اللہ میرے مصطفیٰ کا ایک اشارہ تھا, سورج کی طرف میرے نبی نے اشارہ ہی تو کیا تھا, سورج پلٹ کے آ جا. سورج پلٹ کے آ رہا ہے, چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جا. اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, سورج ذلیل عقول میں سے نہیں ہے, لیکن حال یہ ہے سورج میرے نبی کی بات مان رہا ہے, سورج میرے نبی کا کہا مانتا ہے. یہ اطاعت ہے اطاعت. چاند کا حال دیکھیے, چاند یہ بھی عقل والا نہیں ہے. السلام ان کے لیے بھی نہیں روئے جس کو چاند اور سورج کہا جاتا ہے. سرکار زمین کے لیے بھی نہیں روئے جس کو زمین کہا جاتا ہے, اس کے لیے بھی سرکار کبھی روئے نہیں, نہ چاند کے لیے روئے نہ زمین کے لیے روئے. اب سنیے یہ چاند ہے کیا؟ یہ چاند بھی نبی کے اشارے پہ کبھی تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, کبھی ٹکڑے ہونے کے بعد جڑ جاتا ہے. ہاں یہی چاند کا معاملہ ہے. اب سنیے یہ چاند کی بات آ گئی تو بتاؤ, جب سارے کفار مکہ اس بات کے لیے پریشان ہوئے کہ یہ تو جادوگر ہے, نبی نہیں ہے, یہ تو اپنا جھوٹا معاذاللہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں, اور یہ تو کہتے ہیں میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, لیکن یہ اصل میں نبوت دے کر نہیں بلکہ یہ جھوٹی نبوت کا پرچار کر رہے ہیں. سب نے کہا تھا یہ تو جادوگر ہے, اور جادوگر کا حال یہ زمین والوں پر جادو چلتا ہے, آسمان والوں پر جادو نہیں چلا کرتا ہے. کہا چلو ان کا امتحان تو لیتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ زمین والوں پر جادوگر تو ہوتا ہے, وہ زمین ان کا یہ امتحان ہوگا. ہم تو جا کر کہیں گے کہ آسمان میں چاند ہے, اس کے 2 ٹکڑے کرے, اگر 2 ٹکڑے کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ نبی ہے, ورنہ ہم سمجھ جائیں گے یہ نبی نہیں بلکہ یہ جادوگر ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. ابو جہل بڑا گنڈا تھا, بڑا گنڈا تھا, گنڈا, اور ہاں یہ اتنا بڑا آتنکی تھا مکے کی سرزمین پہ. ابو جہل نے اپنے دوست حبیب یمنی کو فون کیا, اور فون جو بھی خط کا زمانہ تھا, فون کا نہیں تھا, خط کا زمانہ تھا, اس کو جلدی سے بلا کے کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ میں آ جاؤ, میرا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے, نام اس کا محمد ہے, اس نے اعلان کر رکھا ہے, اور وہ دعویٰ اس بات کرتا ہے کہ وہ نبی بنا کر بھیجا گیا. ہم چاہتے ہیں اس کا امتحان تو لے, اس کا ٹیسٹ تو لے, یہ نبی ہے بھی یا نہیں ہے. تو آجا, تو بڑا عقل والا ہے, بڑا حکمت والا ہے, تو بھی آجا. یہ بھی اپنے حکمت, یہ بھی اس کی حکمتوں کا باپ سے بھی کہا جاتا تھا, یہ بھی حکمتوں والا تھا, عقل و دانائی رکھتا تھا ابو جہل بھی. اس نے اپنے دوست کو بلایا حبیب یمنی کو, کہا جلدی آ جاؤ مکے میں, بڑا معاملہ درپیش آیا ہے. جیسے حبیب یمنی مکے میں آئے, ابو جہل کے پاس آ کے جب بیٹھے اور کہا تھا دوست کیا معاملہ آیا ہے, ابو جہل کہنے لگا کیا بتاؤں, اندر تو چل, اندر چل, ایک راز کی بات ہے. رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے, نام اس کا محمد ہے, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ہاں اس کی بات سنیے گا, اور اس کا امتحان لینا ہے. اس کا ہم امتحان لینے کے لیے سب لوگ جائیں گے. حبیب یمنی کے نے کہا تھا تو بتا تیرے دعوے میں, تیرے زوم میں کیسا لگتا ہے, وہ سچا ہے یا جھوٹا. تو اس نے کہا, ابو جہل نے کہا تھا مجھے تو جھوٹ لگتا ہے, اس لیے مجھے جادوگر لگتا ہے. اس نے ابو جہل نے حبیب یمنی کو ساری باتیں بتا دی. بتانے کے بعد ابو جہل نے جب ساری باتیں بتائی حبیب یمنی کو, حبیب یمنی کہنے لگے ابو جہل سے کہا تھا دوست میں نے تیری باتیں سن لی, اب ادھر کی بھی باتیں سننے دے. اس لیے ایک طرف
तरफ सुन के फैसले नहीं होते हैं, दोनों तरफ सुना जाता है, तब जाकर कोई फैसला लिया जाता है। तेरी बात तो मैंने सुना, उनकी बात को नहीं सुना, अब तेरी बात सुन ली, अब उनके पास मुझे जाने दे। अबू जहल कहने लगा ना ना, उनके पास ना जाना, जो उनके पास जाता है उनके दिल की दुनिया ही बदल जाती है। हाँ हाँ, सुल्फ देखी है कि नजरों ने फटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अबू जहल कहने लगा ना, उसके पास ना जाना, माशाअल्लाह अगर उसके पास जाएगा तो तेरा दीन बदल जाएगा, मत जाना। अबू जहल कहने लगा मत जाना उनके पास, जो उनका चेहरा देखता है उनका होके रह जाता है। ये रुकने लगा। अभी भी यमनी बड़े अक्ल वाले थे, कहने लगे नहीं जाना तो है, मेरी बात अभी सुनी, उनकी बात ना सुनी है, एक तरफ सुन के फैसले नहीं होते हैं। अल्लाह पर ये अबू जहल भी चला, हबीबी यमनी भी चले। अब हुजूर के जब दरबार में आए हैं, बड़े फसीहो बलीग हैं, लेकिन जैसे हुजूर की बारगाह में आए हैं तो ज़बानें काम नहीं करती हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं। आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लगे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं नहीं, सारे मुर्दा हो चुके हैं। इनका हाल ये है, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, साइलेंट बैठे हुए, ना ज़बान काम करे ना कुव्वत गोयाई काम करे, बोलते नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में जाकर जब ये बैठ जाते हैं, हबीब यमनी कहने लगा दो बातें आपसे करनी है, एक बात तो मैं खुद लेकर आया हूँ जो अपनी ज़बान से कहूंगा, और एक बात आपको बतानी है कि मेरे दिल में क्या है। हबीब यमनी ने जब इतना कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बता तुझे क्या पूछना है। हबीब यमनी कहने लगे थे मुझे ये बात आपसे ये बात कहनी थी कि आप जादूगर या नबी हैं, मुझे आपका टेस्ट और इम्तिहान के तौर पे मुझे आना है। आपने नबूवत का ऐलान किया है और मैं जानता हूँ जो जादूगर होता है जमीन वालों पर उसका जादू चलता, आसमान पर जादू नहीं चला करता है। मैं आपके पास इसलिए दो बातें लेकर आया, एक तो ये बात है कि आप अगर नबी हैं तो ये आसमान में जो चांद है इसके दो टुकड़े करें, मैं समझ जाऊंगा कि आप नबी है। फिर उसके बाद भी मेरी एक बात है कि मेरे दिल में कौन सी बात है उसे भी आपको जाहिर करना होगा, मैं अपने दिल में कौन सी बात रखता हूँ। अगर आपने ये दोनों बातें सही और करेक्ट बता दी तो मैं कहूंगा कि आप अपने दावे में सच्चे हैं, आप सच्चे नबी हैं, पैगंबर हैं। मेरे नबी फरमाते हैं बता क्या करूं। नबी से उसने अर्ज किया मैं चाहता हूं कि आप ये चमकता हुआ जो चांद है इसके दो टुकड़े कर दे। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने चांद की तरफ अपनी उंगली, वो पावर वाली उंगली, वो करामत वाली उंगली, वो मोजिज़े वाली उंगली, वो आपने इशारा किया पावर वाली उंगली को, इशारा किया ना तो चांद दो टुकड़े में बट गया, दो टुकड़े में चांद दो टुकड़े में बटा है चांद। बड़ा हैरान है अबू जहल भी, बड़े हैरान है बीबी यमनी भी, ये तो चांद भी अपने इशारे से तोड़ देते हैं। अल्लाह पर आपने चांद को दो अपने इशारे से तोड़ दिया। अल्लाह पर आज साइंस तरक्की कर रही है, चांद कितनी दूर है, जो साइंस इनमें साइंस हासिल किए हुए हैं, जिन्हें साइंस से वाकिफियत है वो जानते हैं जमीन से चांद की दूरी कितनी है, कितने फैसले पर ये चांद है। मेरे पैगंबर ने अपनी उंगली का इशारा किया, कोई तीर निकल के उंगली से नहीं गया, लेकिन चांद दो टुकड़े हो गया, दो हिस्सों में चांद बट चुका है, आधा इधर है आधा उधर है, चांद दो हिस्सों में बटा। आज साइंस तरक्की कर गई, कोई हवाई जहाज में घूमने लगा, एक रेलगाड़ी हजारों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके पहुंचती है, एक हवाई जहाज 400 लोगों को उड़ाकर कभी यहाँ लेकर कभी वहां लेकर हवाओं में फिजाओं में लेकर चला जाता है। एक इंसान अमेरिका में बैठ कर इंडिया से बात करता है, इंडिया वाला अमेरिका से बात करता है, वजह क्या? ये साइंस की तरक्की है, ये साइंस की तरक्की पेट में पथरी है, ये साइंस ने मशीनों को इजाद किया, मशीनें बता देती है कई एमएल की ये पथरी तेरे पेट के अंदर है। फिर पेट की पथरी को निकालने के लिए जनाबे वाला एक ओपन ऑपरेशन होता है, एक लेजर का होता है, लेजर के जरिए, और लेजर के जरिए जो होता है उसमें ओपन नहीं किया जाता, चीरा नहीं लगाया जाता, बल्कि उस लेजर को उसी जगह पे रखा जाता जहां पे पथरी होती है, वो पथरी को तोड़ देता है, तोड़ के वो पथरी निकाल ली जाती है, लेजर से वो तोड़ी जाती है, तब जाकर वो पथरी टूटती है। आमिना के लाल ने जब उंगली का इशारा किया, समझो मेरे नबी की फजीलत और शान क्या है। मेरे पैगंबर उंगली का इशारा करते हैं, आसमान में चांद है, दो टुकड़ों में चांद बट जाता है, आधा इधर है आधा उधर है, कोई तीर निकल के नहीं गया था, बस
इशारा था, चांद दो टुकड़ों में बट रहा है। ये साइंस है, साइंस जो लेजर लगा के भी छोटी सी पथरी के टुकड़े करती है। और चांद तो कितना बड़ा है, फिर कोई दुनिया में साइंसदान इतना बड़ा पैदा ना हुआ जिसने पथरी को तोड़ दिया हो और किसी के पेट में जोड़ भी दिया हो। मेरे पैगंबर ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए लेकिन रहेगी पीछे ही। साइंस की तरक्की जहां खत्म हो जाएगी वहां आमिना के लाल की तरक्की की इब्तिदा होगी। लेजर से पथरी टूट सकती है लेकिन लेजर से जोड़ी नहीं जा सकती है। मेरे नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। इतने फैसले पर है चांद, और नबी का इशारा हुआ तो चांद टूट गया, और फिर इशारा हुआ तो चांद जुड़ गया। तो तोड़ देना और जोड़ देना ये आमिना के लाल का खासा है। अरे सारी दुनिया की साइंस दम तोड़ जाएगी, उससे आगे मेरे मुस्तफा की साइंस काम करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए, नबी के कदमों में लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकती है। हाँ, आज साइंस बताती मशीनें रख के कई एमएम की पथरी है। मेरे मुस्तफा ने पथरी को बुलवा के बता दिया था कि ये पथरी भी जानती है सामने वाला जो खड़ा है ये ताजदार अंबिया है। इसी की वजह से कायनात को बनाया गया, जर्रा जर्रा बनाया गया। वो पत्थर भी जानता था कि ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने जो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, बन उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताइए चांद के लिए मेरे नबी रोए, रोए चांद के लिए, और सूरज के लिए, चांद के लिए भी नहीं रोए, सूरज के लिए भी नहीं रोए, बारिश के लिए भी नहीं रोए। जब रोए नहीं तो ये उनकी बात कैसे मानते हैं? चांद कैसे बात माने, सूरज कैसे बात मानता है, पानी कैसे, दरख्त कैसे बात मानते हैं? दरख्त एक इगराबी साहबी आए हुजूर की बारगाह में, वो कहने लगे कि आपकी नबुव्वत की गवाही के लिए मुझे इस दरख्त को अपने पास बुलवा लो, मैं समझ जाऊंगा आप पैगंबर हैं। मेरे नबी ने इशारा किया, दरख्त चल के आ गया, अपनी जड़ों को उसने हिलाया और चल के आ गया नबी की बारगाह। मेरे नबी का हुक्म हुआ, फिर चल के अपनी जगह पे लग गया। तो देहात के रहने वाले थे, कहने लगे या रसूलल्लाह इजाजत दे तो आपको मैं सजदा कर लूं। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मैं सजदे का हुक्म देता अल्लाह के सिवा किसी को, तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, कि वो अपने शौहर को सजदा करे। का नहीं, मुझे सजदा नहीं। अगर ये जायज होता, रवा होता, तो फिर औरतों से कहता कि औरतों अपने शौहर को सजदा करो, लेकिन ये जायज नहीं है सजदा करना किसी को। ये क्या है? जायज नहीं। ये तो दरख्त है जो हुजूर का इशारा पाके अपनी जड़ को हिलाए, नबी के कदमों में आ जाए। पत्थर है, पत्थर हुजूर चले तो पत्थर कहे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलामी पेश करें। पत्थर, दरख्त हुजूर पर दरूद पड़े, पत्थर हुजूर पे दरूद पड़े।
चांद सूरज हुजूर की बातों पे अमल करे, जमीन हुजूर की बातों पे अमल करे। और तुम्हें पता है ये जमीन हुजूर की कितनी बात मानती है। जब शबे हिजरत अबू बकर मेरे नबी के साथ चले, और नबी के साथ जब अबू बकर चले थे, अल्लाह पर कुफारे मक्का ताक़ुब तो कर रहे थे, पीछे लगे हुए थे इनाम पर। कुछ उन्होंने बंदे छोड़ रखे थे और कहा था इतना इतना इनाम देंगे, तो इनाम के पाने वाले लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हुजूर को पकड़ने के लिए, अबू बकर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे आ रहे थे। उन्हीं इनाम पाने वालों में से एक नाम सुराका बिन मालिक का आता है। हजरत सुराका इब्न मालिक की भी मक्का से चले, कहा इन्होंने तलाश तो करी पैगंबर को और अबू बकर को, अगर तलाश कर लिया तो मक्का वाले भारी भरकम इनाम देंगे, और वो इनाम मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर उसी इनाम के खातिर ये चले सुराका बिन मालिक। और जब अबू बकर ने देखा सुराका बिन मालिक आ रहे हैं, मेरे नबी से अर्ज करते हैं आका सुराका बड़े करीब आ चुके हैं। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर घबराइए नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराइए ना अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है, परेशान ना होइए। लेकिन अबू बकर थे, अबू बकर जब हजरत सुराका बिन मालिक और करीब हुए तो हजरत अबू बकर अर्ज करते आका आप तो बड़े करीब आ चुके हैं। मेरे आका फरमाते अबू बकर घबराइए ना, कभी वो हमें पकड़ ना सकेगा। अल्लाह कहते हैं आका अब तो बड़ा करीब आ चुका है। मेरे आका ने जमीन को हुक्म दिया था, जमीन से कहा था जमीन सुराका बिन मालिक को पकड़ ले। जमीन ने उनके कदम को ऐसा पकड़ा कि एक कदम ना आगे बढ़ सके ना पीछे बढ़ सके। जमीन ने इस तरीके से उनके कदम को थाम लिया, पकड़ लिया जमीन ने। इस जमीन ने नबी का कहा माना, और जमीन ने जब उन्हें पकड़ लिया, अब वो कहने लगे, आका से कहने लगे या रसूल अल्लाह जमीन को हुक्म दीजिए ये जमीन मुझे छोड़ दे। छोड़ती नहीं, ना आगे बढ़ते ना पीछे, ब्रेक लग गई, ठहर गए। मेरे नबी ने हुक्म दिया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, इस जमीन के लिए मेरे नबी रोए नहीं है, चांद के लिए रोए नहीं, सूरज के लिए नहीं रोए, दरख्तों के लिए नहीं रोए, पहाड़ सलाम पेश करें हुजूर की बारगाह में, कंकर हुजूर पे कलमा पड़े। ये पहाड़ और ये पत्थर, ये बयाबान, ये जन्नत से जब हुजूर निकलते थे तो जानवर हुजूर की बार आगे आके हुजूर को दरूद और सलाम पढ़ते थे। हुजूर की का निकलना जिन गलियों से होता था, उन गलियों में जानवर गलाजत और निजासत नहीं करते थे। ये तो लोग वो हैं, ये वो चीजें हैं जिनके लिए हुजूर कभी रोए नहीं। रोए तो हमारे लिए रोए हैं, हाँ हमारे लिए रोए। अब तुम्हें बताऊं कितना हमारे लिए रोए हैं। कभी गारे हिरा में बैठ कर रोए हैं, कभी जो है असहाबे अबी तालिब ने 3 साल तक हुजूर फाके से हैं तब भी हमारे लिए रोए हैं। हाँ हुजूर को जब भी फिक्र होती थी तो अपनी उम्मत की फिक्र होती थी। अल्लाह पर हुजूर मेरे लिए रोए हैं। एक हमें जिसके लिए हुजूर रोए वो कहा हुजूर का नहीं मानता है। एक मैं हुजूर जिसके लिए परेशान हुए वो कहा हुजूर का नहीं मानता है। जिसके लिए हुजूर रोए नहीं वो हुजूर की बातों पे अमल करता है। उसको एक इशारा करते हैं वो अमल करने के लिए तैयार है, हुक्म की बजावरी के लिए तैयार। लेकिन याद रखिएगा हमारे लिए हुजूर रोए, लेकिन हम हैं जो हुजूर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि शराब न पियो, सारी बुराइयों की जड़ यही शराब है। हुजूर फरमाते झूठ न बोलो, झूठ गुनाह की तरफ लेकर जाता है और गुनाह ये जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। हम है तो हुजूर फरमाते अपने माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करो। हुजूर है जो हमें बताते अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। हाँ हुजूर ने सारी बुराइयों से हमें मना किया, लेकिन हम है जिसके लिए हुजूर रोए वही बुराई करे, जिसके लिए हुजूर रहे वही रिश्वत की रकम खाए, जिसके लिए हुजूर रोए वही झूठ बोले, जिसके लिए हुजूर रोए वही सच ना बोले, जिसके लिए हुजूर रोए वही माँ बाप को माने, जिसके लिए हुजूर रोए वही माँ बाप के खिलाफ जाए, जिसके लिए हुजूर रोए वही उलमा की बुराई करे, जिसके लिए हुजूर रोए वही मस्जिदों को वीरान करे। एक हम है हमारे लिए हुजूर रोए, हम हुजूर की बातों पे अमल नहीं करते। एक वो है जिनके लिए हुजूर रोए नहीं लेकिन बातों पे ऐसा अमल है, इधर इशारा होता है उधर हुक्म पे अमल हो जाता है। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। देखिए एक बेटी को अपनी माँ से कितना प्यार है, एक बाप को अपने बेटे से कितना प्यार है, एक भाई को अपने भाई से कितना प्यार है, एक बहन अपनी बहन से कितना प्यार करती है। सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं।
اگر بیٹے کا جنازہ اٹھانے کی نوبت آئے تو باپ کے قدم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے قدم میں تسلسل اس قدر آتا ہے چلا نہیں جاتا ہے باپ سے، کیونکہ جوان بیٹے کا جنازہ ہے، کیسے کانٹھا لگائے گا؟ جوان بیٹا باپ کی کانٹھا تو لگا سکتا ہے، لیکن جب باپ جوان بیٹے کے جنازے میں کانٹھا لگاتا ہے تو یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ جوان بیٹا جب دنیا سے جاتا ہے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جس نے 18 سال کی کمائی اور محنت کر کے اس کی 18 سال کی کمائی آج زمین کے نیچے جا رہی ہے۔ اللہ پر ایک باپ جیتے جی مر جاتا ہے جس کی جوان اولاد زمین کے نیچے چلی جاتی ہے۔ ہاں ایک باپ اپنے بیٹے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو رہا تھا، گر رہا تھا، کیوں؟ اس کا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے، اتنا بڑا صدمہ اسے ملا، اتنا بڑا غم اسے ملا جو بھر نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب جوان بیٹا جاتا ہے تو باپ کا روتے روتے برا حال ہوتا ہے، روتا ہے، ایک دن روتا، 2 دن روتا، 3 دن روتا ہے، روتے روتے برا حال ہوتا ہے، اللہ پر ٹوٹ جاتا ہے۔ جس جوان کی دے جاتا ہے آنکھیں سوج جاتی ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ جب باپ کا جنازہ اٹھے نا تو کبھی جا کر بیٹے کو دیکھنا کہ بیٹے کی آنکھ میں کتنے آنسو ہوتے ہیں، دل میں درد کتنا ہوتا اس بیٹے کے۔ اس بیٹے کو پتا ہے آج سب سے بڑا دنیا میں جو سہارا تھا وہ سہارا ٹوٹ چکا ہے۔ جب ماں جاتی ہے تو اولاد کو جا کر دیکھو، اس بیٹی کو دیکھو جو گلی میں آ کر جب دہاڑے مار کے وہ بیٹی رویا کرتی ہے تو بیٹی سے پوچھ آج بیٹی کا میکا خراب ہو چکا ہے۔ اسے معلوم ہے اس میکے میں تبھی تب عزت تھی جب باپ سلامت تھا، جب ماں سلامت تھی، لیکن نہ آج ماں رہی ہے نہ باپ رہا ہے، بیٹی بھی رویا کرتی ہے۔ جوان بیٹا جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ باپ کی جدائی میں روتا ہے، ایک جوان بیٹی اپنے ماں کی جدائی اور موت کے وقت رویا کرتی ہے، ایک بھائی بھائی کے جانے کے بعد روتا ہے، ایک باپ بیٹے کے جانے کے بعد روتا ہے، خالہ ایک ماموں بھانجے کی موت پہ روتا ہے۔ یہ کائنات میں آنے جانے اور رشتوں کا سلسلہ ہے، کسی کے باپ بیٹے کا ہے، کسی کے بھائی بھائی کا ہے، کسی کی اولاد کا ہے، کسی کی ماں بیٹی کا رشتہ ہے، کوئی بہن بہن ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ایک بہن چلی جائے دوسری بہن رویا کرتی ہے، ایک بھائی روتا ہے، ایک باپ بیٹے کے لیے رویا، لیکن کائنات میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو دنیا میں کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کبھی اتنا نہیں رویا جتنا آمینہ کا لال ہمارے لیے رویا ہے۔ کوئی ماں اتنا نہیں روئی جتنا آمینہ کا لال امت محمد کے لیے رویا ہے، کتنا رویا۔ آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس۔ جس کے لیے حضور روئے وہ حضور کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جس کے لیے حضور روئے نہیں وہ حضور کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور جب اس دنیا میں آئے تب بھی حضور کی زبان پر امتی امتی، اور جب اس ظاہری دنیا کو حضور نے چھوڑا اور قبر میں حضور کو رکھا گیا تب بھی زبان پر امتی امتی، پوری زندگی اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حضور کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب کرے، نیکیاں اور نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام،
شمع بز میں ہدایت پلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پلا شہریار ایرم تاجدار حرم شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہاری شفاعت پلا کھو سلام نوبہاری شفاعت پلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پلا کھو سلام ہم فقیروں کی ثروت تیرا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش